الطاهرين المعصومين اما بعد معارف رمضان کئی چیزیں آپ کے گوشے گزار کر چکے ہیں. ایک چیز جو آپ ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ پروردگار یہ اس مہینے میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ مہمان ہوتے ہیں پروردگار عالم کے، مہمان پروردگار ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے بہت سنی ہے، سنتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ مہمان ہوتے ہیں پروردگار کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسی مہمانی ہے؟ اس طریقے سے پروردگار نے ہمیں دعوت دی، اس دعوت میں ہمیں کیا ملے گا، کیا دے گا پروردگار عالم ہم سے، اور پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اس دعوت میں، پروردگار ہمیں کیا دے گا اور ہم سے پروردگار کیا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ جو چیز پروردگار عالم ہمیں دے گا اس ماہ مبارک رمضان میں، جس چیز کے لیے پروردگار نے دعوت دی ہے، تو اس کے دسترخوان پہ چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو پروردگار عالم کے دسترخوان پہ ہے اس مہینے میں، سب سے بڑی اور سب سے عظیم شے جو پروردگار نے ہمیں دی ہے، اس کا نام ہے شب قدر. شب قدر آئے گی انشاءاللہ تو اس کا فضائل بیان کریں گے ہم، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، 1000 راتوں سے افضل یہ شب قدر. تو ایک چیز جو ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے ہمیں عطا کی وہ تھا شب قدر. دوسری چیز جو پروردگار عالم ہمیں عطا کرے گا اس ماہ مبارک رمضان میں، نزول ملائکہ. نزول ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس مہینے میں. پروردگار عالم نے اس طریقے سے ہم لوگوں کو بلایا اور دعوت میں کیا رکھا دسترخوان پہ؟ پہلی چیز رکھی شب قدر، دوسری چیز رکھی نزول ملائکہ. ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس مہینے میں. اب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں، کیوں نازل ہوتے ہیں، ان کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اگر ملائکہ زمین پر آ رہے ہیں تو حتماً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا پروردگار عالم کا بھیجنے کا. پروردگار عالم نے ملائکہ کو یہاں پر بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے لیے استغفار کرے. اب اگر فرشتے آتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. وگرنہ ملائکہ نازل ہو کے اگر چلے جائیں یوں ہی تو پھر کوئی فائدہ آپ کو ملائکہ کے نازل ہونے سے نہیں ہوا. اور تیسری چیز جو پروردگار عالم نے آپ کو اس مہینے میں عطا کی ہے اپنے دسترخوان پہ، وہ سب سے بڑی چیز ہے، بہت عظیم شے، استجابت دعا. دعا مستجاب ہوتی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ دعاؤں طلب کریں، دعائیں مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں سب سے زیادہ پروردگار عالم نے کہا ہے سب سے زیادہ میں دعاؤں کو مستجاب کروں گا. آپ جب کوئی دسترخوان بچھاتے ہیں عموماً اور کسی کو بلاتے ہیں اور چند چیزوں کو اس پر رکھ دیتے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مہمان آپ کے گھر وارد ہوا ہے وہ تمام چیزوں سے استفادہ کرے، ہر چیز کو استعمال کرے. ایسے ہی پروردگار عالم نے جب دسترخوان بچھایا، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، بہت کریم ہے. اس نے جب دسترخوان کو بچھایا اور اتنی چیزوں کو رکھا ہے، تو پروردگار چاہتا ہے کہ جتنی چیزوں کو میں نے رکھا ہوں اس دسترخوان پہ، میرا بندہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کرے. شب قدر سے استفادہ کرے، نزول ملائکہ سے استفادہ کرے، استجابت دعا سے استفادہ کرے. پروردگار نے کہا کہ میں اس مہینے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اب جب پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو پھر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگیں. اس لیے کہ جب تک آپ طلب نہیں کریں گے آپ کو ملنے والا نہیں ہے. تو آپ طلب کریں، استجابت دعا کا مہینہ ہے یہ. اس کے بعد جو چیز اور پروردگار عالم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ لطافت روح. اس مہینے میں آپ کی روح لطیف ہو جاتی ہے. آپ کی روح جو ہے جس طریقے سے روح کو ہونا چاہیے مکمل، اس طریقے سے آپ کی روح مکمل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس مہینے میں اس طریقے کے کاموں کو انجام دیے تب جا کے. اس کے بعد میں پروردگار عالم نے یہ جو تمام چیزوں کو رکھا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، شب قدر ہے، نزول ملائکہ، استجابت دعا، لطافت روح وغیرہ، یہ جو تمام چیزیں اپنے دسترخوان پہ پروردگار نے رکھی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے رکھی ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے استفادہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ نے اس
दस्तरखान से इस्तेफादा नहीं किया, तो इसमें गलती किसकी है? दस्तरखान बिछाने वाले ने बिछा दिया, नेमत और गज़ा रख दी, अभी आपका काम था कि आप उससे इस्तेफादा करते हैं। ऐसे ही परवरदिगार ने तमाम चीज़ों को बिछा दिया है, उसके रहमत का दस्तरखान इस महीने में खुला हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस महीने से कमा हक़्क़हू इस्तेफादा करें। अब ये जो तमाम चीज़ों को परवरदिगार ने रखा है यहाँ पर, ये तमाम जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी, इन तमाम चीज़ों को रखा है, तो हमारा दस्तरखान चंद लम्हे का होता है, चंद घंटों का होता है। 1 घंटा 2 घंटा इतनी देर के लिए हम दस्तरखान बिछाते हैं, उतनी देर में आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल कर लें। तो आप कितना खा सकते हैं? 1 दिन की ग़ज़ा खाएंगे आप, 2 दिन की ग़ज़ा खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। मगर परवरदिगार ने जो दस्तरखान बिछाया है, उस दस्तरखान की खासियत क्या रखी है परवरदिगार ने, कि इस दस्तरखान में अगर इस महीने में कोई शख्स आके परवरदिगार के दस्तरखान से रिस्क को हासिल करता है, तो ये रिस्क उसके 1 साल के लिए काफ़ी होगा, पूरे 1 साल के लिए। ये खासियत है दस्तरखान कि पूरा 1 साल के लिए ये रिस्क काफ़ी है। इस्तिजाबत दुआ का जो ऑप्शन है, ये आपके 1 साल के लिए काफ़ी है। शब कदर में आप जो अमाल अंजाम देंगे वो 1 साल के लिए काफ़ी है। 1 साल के लिए काफ़ी है यानी क्या? अब शब कदर में नमाज़ पढ़ ली तो क्या साल भर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितनी बरकतें आपको इस माह मुबारक रमज़ान में मिल जा रही है, वो इतनी है कि अगर 1 साल तक के लिए वो तमाम बरकतें आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी। कहते हैं कि और इस दस्तरखान की जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ाए रूह है। ग़िज़ा कौन सी है? ग़िज़ाए रूह, रूह की ग़िज़ा। आपकी रूह इसमें मुकम्मल होगी, आपकी रूह इसमें ताकतवर होगी। बदन की ग़िज़ा नहीं है। बदन के लिए तो परवरदिगार ने कहा है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है। तो परवरदिगार ने आपको खाना खाने नहीं बुलाया, बल्कि आपकी रूह को कवी करने के लिए बुलाया कि जितनी रूह को आप कवी कर सकते हैं उतना आप कवी कर लीजिए। इसलिए कि अजीज़ो याद रखो, रूह को कवी करना बहुत ज़रूरी है। आज आप अपनी उमूमी दुनिया में जितना मशगूल हैं, आप खुद गौर करें, फिक्र करें, थोड़ा सा तदब्बुर करें कि आप कितने मशगूल हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका मुस्तकबिल क्या हो जाए? ताबनाक हो जाए, है ना? मुस्तकबिल ताबनाक करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। अब इस पढ़ाई के लिए आप कितनी ज़हमत उठाते हैं? शब में जागते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, गरज के ना आप अपनी नींद का ख्याल करते हैं, ना आप अपने दिन का ख्याल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। आखिर इसका हदफ क्या है? रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि फ्यूचर में ये पढ़ाई आपको काम आएगी, फ्यूचर। अब ज़रा आप गौर करें, आप 5 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू करते हैं। 5 साल की उम्र से आपने 25 साल तक, 30 साल तक पढ़ाई की। 5 साल से यानी 20 साल तक आप पढ़ रहे हैं। 20 साल सुबह और शाम मेहनत कर रहे हैं, 20 साल आप, ठीक है? तो 25 साल के आप हो गए। 25 साल तक आपने पढ़ाई की। 25 साल के बाद आप 25वें साल आपको कोई नौकरी लगी। कितने साल आप नौकरी करेंगे? 25 साल और आप नौकरी करेंगे, है ना? 25 साल और आप नौकरी करेंगे, 50 साल के हो जाएंगे। तो इस 25 साल के लिए, कितना साल है ये? 25 साल। इस 25 साल के लिए आपने 20 साल मेहनत की। और करने की चीज है कि एक 25 साल को ब्राइट करने के लिए, 25 साल को ताबनाक करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं 20 साल। सिर्फ 25 साल के लिए आपने मेहनत की 20 साल। सुबह और शाम नहीं देखा आपने, सुबह लगे हैं, शाम में लगे हैं, हर तरफ। यानी 24 घंटे में आप जो है 18 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, बाकी घंटे आराम कर रहे हैं। तो आप 20 साल तक 18 घंटे आप मेहनत करते हैं, है ना? अब जरा काउंट करिए आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, कि हमारे पास में जिंदगी करने के लिए यहाँ से लिखते हैं 25 साल हैं, है ना? 25 साल आपको क्या करना है? फायदा उठाना है ना? इसके लिए मेहनत कितनी की? 20 साल। कितने घंटे? 18 घंटे या 16 घंटे। बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करवाता आपसे, 16 घंटे, ठीक है? उससे कम मेहनत करो, 12 घंटे। नहीं करते इतनी मेहनत, 10 घंटे तो करेंगे, 6-7 घंटे स्कूल में रहेंगे, 2-4 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 घंटे तो मेहनत करेंगे।
तो 25 साल के लिए 20 साल तक मेहनत करें, रोज 10 घंटा है? तो कितने घंटे आपने दिए? डेली 10 घंटे। जरा काउंट करके बताइए आप 20 साल तक कितने घंटे हो रहे हैं? साल के हो गए 3665। एक साल के 3665 घंटे। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। इतने घंटे आपने मेहनत करी कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। परवरदिगारे आलम ने, ये दुनिया का कायदा है, ये दुनिया का दस्तूर है। उसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी कोई शख्स ये कह सकता है कि 101% मैंने जो 20 साल मेहनत की है उसका फायदा मैं आने वाले 25 साल में उठाऊंगा? कोई शख्स नहीं कह सकता, कोई शख्स नहीं कह सकता। गारंटी है ही नहीं। तो मतलब विदाउट गारंटी आप जो है 20 साल तक रोज 10 घंटा मेहनत करते हैं, आने वाले 25 सालों के लिए इतनी मेहनत दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो अक्लमंद इंसानों, परवरदिगारे आलम ने कहा कि मैं तुम्हारे 365 दिन के लिए सिर्फ 30 दिन जो है मेहनत चाहता हूँ, वो भी पूरे 10 घंटा नहीं चाहता। सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखो, उसमें अपने कामों को भी अंजाम दो। सुबह की नमाज पढ़ो 5 मिनट के लिए, जोहर असर की नमाज पढ़ो 10 मिनट, मगरिब इशा की नमाज पढ़ो 10 मिनट। परवरदिगारे आलम 25 मिनट चाह रहा है, आधा घंटा कुरान के लिए निकालो। ऐसा टोटल अगर इबादत निकालेंगे, अगर बेहतरीन तरीके से इबादत कर रहे हैं आप टोटल, तो आपके परवरदिगार मांग रहे हैं 2 घंटे डेली के, 2 घंटे कितने दिन के लिए? 30 या 29 दिन के लिए। और रिजल्ट क्या दे रहे हैं परवरदिगार आलम? पूरे 1 साल का। इसी तरीके से और रिजल्ट क्या दे रहा है? और अगर अच्छे तरीके से रोजा रख लिए तो परवरदिगार ने क्या कहा कि जब से पैदा हुए हो और जब तक मरोगे तब तक के तमाम गुनाहों को हिसाब करके देखिए कितना बड़ा फायदा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना बड़ा फायदा परवरदिगारे आलम ने हमें रखा और इतने कम टाइम में और इतनी कम मेहनत में, उसके बावजूद ना हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार, ना हम बाकायदा तरीके से रोजा रखने के लिए तैयार, ना हमने कुरान की तिलावत करने के लिए तैयार। अगर आपसे कहो कि भाई 1 घंटा कुरान की तिलावत को दे दो, तो आप क्या कहते हैं कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं। वो 25 साल जो आपको गुजारने हैं, जिसमें आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे होंगे, आपको कमाई करना है, उस 25 साल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उस 25 साल में भी क्या आप बैठ के फिर खाते हैं? सिर्फ नहीं, इधर 20 साल मेहनत करें तो उधर 25 साल आराम नहीं है। उधर 25 साल भी आपको वर्क करना है, उधर 25 साल आप काम करेंगे तब जाके आपको रिस्क मिलेगा, आपको रोजी मिलेगी। तो इधर 20 साल भी काम करो, उधर 25 साल भी काम करो। परवरदिगार आलम ने छोटी सी जिंदगी जो तुम्हें दी है उसमें चंद घंटे आपसे रोज मांगता है, कहते चंद घंटे दो, और उसके बाद जब तुम वहां पर आओगे मेरे पास में आखिरत में, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए, वहां पे एज की लिमिट नहीं है कि आपको 50 साल रखेगा परवरदिगार, 100 साल रखेगा, आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा हमेशा वहां रहना है। तो परवरदिगार ने कहा कि चंद साल की मेहनत और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत, हमेशा के लिए जन्नत। जरा हिसाब करें, आप काउंट करें, काउंटिंग करें, उसके बाद में आप खुद फैसला करें कि जितनी मेहनत हम लोग अपनी दुनिया के लिए कर रहे हैं, क्या उसमें से थोड़ी सी मेहनत आखिरत के लिए कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सी भी वक्त हम आखिरत को नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सी वक्त हम अपनी क्लास को नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सी वक्त हम अपने दीन को नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सी वक्त हम अपने मजहब को नहीं दे पा रहे हैं। आप ये देखेंगे छोटी सी दुनिया के लिए, 50 साल 60 साल दुनिया के लिए हम कितना टाइम देते हैं, कितना वक्त देते हैं। परवरदिगार उतना वक्त तो आपसे नहीं मांग रहा है, अगर वो चाहता तो उतना वक्त भी मांग सकता था, लेकिन उसने उतना वक्त नहीं मांगा, पूरा वक्त आपको दे दिया, 24 घंटे आपको दे दिए, चंद घंटे आपसे तलब किए। उसके बाद में भी हम लोगों का आलम ये होता है कि हम लोग चंद घंटे भी अपने दीन को नहीं दे पाते। तो अब अक्लमंद इंसान कौन होगा? जिसके पास में 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक तो आपकी 25 साल और एक अनलिमिटेड। रिचार्ज कराते ना आप लोग, हाँ, एक 25 दिन की वैलिडिटी है एक की, और एक की अनलिमिटेड वैलिडिटी है। अकलमंदी क्या बताते हैं आप? अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कराएंगे अगर दोनों का रेट सेम हो, बल्कि इसका रेट कम हो, इसका रेट ज्यादा है। अगर हिसाब लगाएं मेहनत के एतबार से दुनियावी और आखिरत की, तो इसकी मेहनत ज्यादा है, इसकी मेहनत कम है।
تو اس کا انلمیٹڈ کا ریٹ کم ہے, 25 سال کا ریٹ زیادہ ہے. لیکن ہم لوگ اتنے احمق اور اتنے بیوقوف ہے کہ 25 سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں اپنی لائف کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. انلمیٹڈ ریچارج یوں ہی پڑا رہ جاتا ہے. پروردگار نے بلایا انلمیٹڈ ٹائم کے لیے, آپ کو وہاں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اور وہاں کے ٹائم کے لیے بہت کم وقت آپ سے مانگا ہے. تو ذرا سی غور کریں, فکر کریں, تھوڑا ٹائم دیں. اور عزیزو یہی عمر جو آج آپ کی عمر ہے, بس اسی عمر میں پتہ ہے پروردگار کو سب سے زیادہ چیز جو پسند آتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ جوانوں کا توبہ کرنا. پروردگار کو بہت پسند ہے جوانوں کا توبہ کرنا. پروردگار کو بہت پسند ہے جوانوں کا مسجد میں آنا. پروردگار کو بہت پسند ہے جوانوں کا روزہ رکھنا. اب بوڑھا جو روزہ رکھتا ہے اس میں کچھ تو اس کی عمر کا دخل ہوتا ہے, کچھ اس کو قبر کا ڈر ہوتا ہے, اس لیے کہ قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. جوان کو کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایک لائف پڑی ہوئی ہے, اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے. پروردگار جو جب جوان کوئی عمل کرتا ہے تو بہت اس کو پسند آتا ہے. اور عزیزو یہ آپ کا مہمانی ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو اس میں بلایا ہے. اس میں پروردگار نے جو اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم نے درک کیا اس مہینے میں, اس میں پروردگار عالم نے ہم سے کیا چاہا؟ کہتے ہیں میں نے تم سے چاہا کہ تم روزہ رکھو. میں نے بتایا تھا آپ کو حقیقی روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, حقیقی روزہ کیسے ہے اس کی چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وسائل الشیعہ کی روایت ہے, اس میں مفصل روایت ہے, بہت کافی لمبی چوڑی روایت ہے. اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ روزہ دار کس طریقے سے روزہ رکھے, اس کا روزہ کیسے ہونا چاہیے. تو اس کا روزہ جو ہے, سب سے پہلے جو چیز منع کی گئی ہے روزے میں کہ آپ روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولیں. روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولیں. اب سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ کس کو ہوتی ہے؟ وہ شخص کے جو بزنس مین ہے, وہ شخص کے جو بزنس مین ہے. کپڑے کی دکان ہے, کسی اور چیز کی دکان ہے, کوئی اور آپ کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو اکثر افراد سوال کرتے ہیں کہ بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کس نے کہا کہ بزنس کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ اگر آپ کو کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے والے سے 200 روپے کپڑے والے نے بتایا, سامنے والے گراہک نے آپ سے 150 روپے میں مانگا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو 150 میں لایا نہیں, آپ کو کیسے دے دوں؟ یہ جملہ, یہ جھوٹ بولنا کیا ضروری ہے بزنس کے لیے کہ میں نے 150 میں نہیں لایا؟ آپ اپنی خریدی کیوں بتا رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے گراہک کو اپنی خریدی بتانے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150 میں مجھے نہیں پرایا, واقعی آپ کو نہیں پورا رہا, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 150 میں لایا نہیں ہے, جبکہ آپ نے 150 سے کم میں لے کے آیا, تو یہ ایک طریقے کا جھوٹ ہو گیا. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اتنی بات کریے جتنی بات کی ضرورت ہو, اور اتنی بات کریے کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ آنا پڑے. جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گراہک آیا ہے وہ گراہک رزق نہیں دے رہا ہے آپ کو, وہ تو وسیلہ ہے پروردگار کا. رزق کا اصلی دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. تو آپ وسیلہ نہ چھوٹ جائے, اس وسیلے کو بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ آپ بولے جاتے ہیں. اور جو حقیقی رزق کا دینے والا ہے, جو مالک ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ فلاں چیز لے آؤ, تو انسان نوکر سے ڈرے, مالک سے نہ ڈرے. بھائی پیسہ دے کے کس نے بھیجا؟ مالک نے بھیجا. اگر مالک چاہے گا تو نوکر خریدے گا, مالک چاہے گا تو نوکر نہیں خریدے گا. تو یہاں پہ نوکر سے مت ڈرو, اصل مالک سے ڈرو. یہ وسیلہ ہے جو آپ کے پاس میں آیا ہے, اصل جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. تو آپ جو ہے وسیلے سے ڈرتے ہیں, پروردگار سے نہیں ڈرتے. جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کہیں خداوند عالم اگر مجھ سے ناراضی ہو گیا تو مجھے رزق پھر کہیں سے نہیں ملنے والا. بہترین سے بہترین دکان لگا کے بیٹھ جائیں آپ, بہترین سے بہترین اسپاٹ پہ آپ بیٹھ جائیں, پروردگار نے چاہا تو رزق ملے گا, اگر پروردگار نہیں چاہے گا تو رزق نہیں ملے گا. وگرنہ آپ جو ہے انٹیریئر میں بیٹھے, ایک دم کونے میں جا کے بیٹھے, پروردگار نے چاہا کہ میں اپنے اس بندے کو رزق دوں, تو وہ انٹیریئر سے کما رہا ہے, بیچ مارکیٹ میں بیٹھنے والا شخص نہیں کما پا. یہ سب حکمت پروردگار عالم ہے. تو سب سے پہلی چیز جو روزے میں نہیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. دوسرا جو حقیقی روزہ ہے, آپ کو روزے میں گناہ انجام نہیں دینا, روزے میں گناہ انجام نہیں دینے. نہیں تو شخص جو ہے روزہ رکھ لیتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں کو انجام دیتا ہے, گناہ سے بچنا ہے. تیسری چیز جو روزہ رکھ کے نہیں کرنی چاہیے وہ حسادت ہے, حسد. اس طریقے سے انسان کو کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ حسد بھی نہیں کرنا ہے روزے میں, روزہ رکھ کے. اس کے بعد میں یہ سب سے بڑی چیز ہے, روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرنی ہے.
रोजा रख के गीबत को अंजाम नहीं देना है। नहीं तो क्या हुआ, रोजा रखे हैं, अब 4 दोस्त बैठ गए, दोस्त अहबाब बैठ गए, एक मुअय्यन शख्स की जो है गीबत आपने शुरू कर दी, तो आप भूखे और प्यासे रहे, आपका रोजा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आपने एक मर्द मोमिन की गीबत की है। तो गीबत नहीं करना है रोजा रख के। उसके बाद में जो चीज नहीं करनी है, हक की मुखालिफत नहीं करनी है। देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि आपके वालिद जो है बातिल की तरफ है। अब आप खड़े हो गए, चूंकि मेरे वालिद बातिल का साथ दे रहे हैं इसलिए मुझे भी बातिल का साथ देना है, तो ये कहते हैं ये रोजा रख के इस्लाम को अंजाम नहीं देना। किधर भी रहे आपके वाले, आपको हक का साथ देना। आपको ये देखना है कि हक किधर है। आपकी नजर रोजे में कहाँ होनी चाहिए? हक की तरफ। कि हक किस तरफ है, जिस तरफ हक है उस तरफ जाओ। ये है रोजा आपका हकीकी रोजा। वगरना अगर रोजा रख के आपने हक की मुखालिफत की तो ये समझ लीजिए कि आपको रोजा फिर रोजा नहीं है। उसके बाद में गुस्सा, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए इंसान। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब इंसान ज्यादा भूखा और प्यासा होता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहते हैं वो गुस्सा आपके रोजे की फजीलत को कम कर देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए रोजे की हालत में। उसके बाद में फहिश यानी गाली, जो हमारे यहाँ पे क्या हो गई है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं, इस तकिया कलाम से परहेज कीजिए। इस तकिया कलाम से परहेज करना है आपको। क्यों आप गाली दे रहे हैं? गाली देने से आपका रोजा खराब हो जाता है, आपका रोजा बेकार हो जाएगा। रोजा नहीं रहेगा बल्कि क्या रह जाएगी, फिर वो भूख और प्यास रह जाएगी। तो ये चंद चीज मैंने आपके सामने बयान की। हदीस तो काफी बड़ी है, ये चंद चीज जो मैंने आपके सामने बयान की, अगर इंसान इन तमाम चीजों से रुक जाए तो वो रोजा उसका हकीकी रोजा कहलाएगा, वो रोजा उसका हकीकी रोजा होगा। और सबसे ज्यादा जो चीज, जिस चीज की आपको जरूरत है रोजे में, वो ये कि आप कयामत के दिन की भूख और प्यास को याद करते रहें। सबसे अच्छा तरीका रोजे को गुजारने का, सबसे अच्छा तरीका, अगर आप देख रहे हैं रोजे में जो आपका वक्त नहीं गुजर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो है कयामत के दिन की भूख और प्यास को याद करिए। आज आप भूखे हैं चंद घंटों के लिए, आपको पता है कि अभी 7 बजेगा, 7:15 बजेगा तो मुझे खाना मिल जाएगा, आपको पता है कि 7:15 बजेगा तो आपको पानी मिल जाएगा। मगर अज़ीज़ान गिरामी ये याद रखिएगा, कयामत के दिन आप खड़े होंगे तो वहां कयामत का एक दिन, बाज़ रिवायत में मिलता है कि यहाँ के 500 साल के बराबर है। अब 500 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा, तो पता नहीं कितने 100 साल आपको वहां पे खड़े रहना है। तो हजारों साल तक आपको खड़े रहना है। उस वक्त ना खाने का पता है ना ही पानी का पता है, तो हजारों साल की भूख और हजारों साल की प्यास आपको वहां पर बर्दाश्त करनी। तो आप जब ये सोचेंगे कि मुझे वहां जाना है कि जहां पे हजारों साल मुझे भूखा रहना है, हजारों साल मुझे प्यासा रह के खड़े रहना है कयामत में, वो भी तपती गर्मी में, शदीद गर्मी का आलम होगा वहां पे। उतनी गर्मी में जब आपको हजारों साल भूखा रहना है, प्यासा रहना है, तो उस भूख और प्यास के सामने चंद घंटों की भूख और प्यास कोई माना नहीं रखती। अगर वाकई इंसान के जहन में वहां की भूख और प्यास का ख्याल आ जाएगा तो उसका जो ये रोजा इतनी आसानी से कटेगा, इतने लुत्फ के साथ कटेगा कि इंसान बयान भी नहीं कर सकता। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अगर कोई सवाल हो तो सवाल करें। मतलब उधर ऊपर जाने के बाद अपने भूख प्यास भी लगेंगी। हाँ, भूखे भी रहेंगे आप, प्यासे भी रहेंगे। यानी ये प्यास लगेगी मतलब ये कयामत वाला जो है, वो आपने सुना ना, इमाम अली मुर्तज़ा जो है हौज़ कौसर से सैराब करेंगे। सैराब करेंगे यानी प्यासे होंगे तभी तो सैराब करेंगे। जब प्यास ही नहीं लगी तो सैराबी का माना, वहाँ जबरदस्त भूख होगी, जबरदस्त कयामत में हर इंसान जाएगा। हर इंसान को उसको खड़े होना है। हर आलिम हो, जाहिल हो, नबी हो, हर इंसान कयामत में, हर इंसान कयामत। अच्छा, ये तकलीफें रहेंगी, शिद्दत से रहेंगी भूख। सब पे ये जो तकलीफें जैसे अपन खड़े हैं तो पैर कुछ लोग ये रहेंगे उलमा, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, अंबिया, अइम्मा, ये तमाम लोग, कुछ लोग बहुत आराम से रहेंगे और ये लोग फिर जो है शफाअत भी करते रहेंगे बीच बीच में, थोड़ा सी रेस्ट मिलते रहेगा। अच्छा दोस्त, इससे बचने का तरीका, इससे बचने का तरीका तो वही तो मदद करेगा। अच्छा हमारा बुरा दोस्त रहा है तो वो तो खुद ही परेशान रहेगा, तुम्हारी क्या मदद करेगा।